ओके. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण ब्रोंकेल अस्थमा चे ट्रीटमेंटचा नेक्स्ट पार्ट पाहणार आहोत. मागील लेक्चरमध्ये आपण ब्रोंकेल अस्थमा म्हणजे काय आणि त्याची पॅथोफिजिओलॉजी डिटेलमध्ये डिस्कस केलेली आहे. त्याचप्रमाणे कोणते ड्रग ब्रोंकेल अस्थमाच्या मॅनेजमेंटसाठी उपयुक्त ठरतील त्याविषयी डिस्कस केलेलं आहे. तर आपण पाहिलं होतं की ब्रोंकेल अस्थमा ही एक क्रोनिक इन्फ्लॅमेटरी कंडिशन आहे अँड देर इज अ हायपर रिस्पॉन्सिव्हनेस ऑफ ट्रक्योब्रोंकियल tree to variety of stimuli resulting in bronchoconstriction, inflammation, okay, and mucosal secretion is there, mucosal edema and mucosal plug formation. So reversible obstruction may occur in this case. And in symptoms, we have discussed cough, wheezing, chest tightness. These are the symptoms usually seen. On X-ray, there is a flattening of diaphragm, hyperinflation of chest, and coming to the signs, characteristic wheezing sound we can experience during auscultation. Then tachypnea is there, means increased respiratory rate, difficulty in breathing, use of accessory muscle of respiration, that is intercostal muscle. These are the some signs of this bronchial asthma. There on spirometry there is decrease in FEV1 we have discussed in the last lecture, and in pathophysiology we have discussed various triggers uh, responsible for the precipitation of bronchial asthma. In that, allergens, mainly aeroallergens, these are responsible for precipitation of attack of bronchial asthma. Apart from that, exercise may induce asthma. Some environmental factor, genetic factor, these are also involved in the precipitation of asthma. Some drugs like beta blocker, non-selective beta blocker like propranolol, then non-steroidal anti-inflammatory drug, or sudden withdrawal of corticosteroids may precipitate attack of bronchial asthma. आपण पॅथोफिजिओलॉजी मध्ये पाहिलं की मास्ट सेल जे आहे आपल्या शरीरामध्ये इट कन्सिस्ट ऑफ मेनी mediators, and these triggers responsible for mast cell degranulation and release of mediators such as uh, histamine, leukotriene, platelet activating factor, prostaglandins, chemotactic factor. It results in bronchoconstriction. There is hyperresponsiveness of airway, mucosal secretion is there, mucosal edema and mucus plug formation may seen. So this is about the pathophysiology of bronchial asthma. We have discussed mast cell degranulation is important in the pathophysiology of bronchial asthma. And we have discussed the mediators which involve in the precipitation of bronchial asthma. So in drugs, we use bronchodilators in acute attack of bronchial asthma. We have discussed there are three types of bronchodilators: beta-2 agonist, anticholinergic, and methylxanthine. Apart from that, we have leukotriene antagonist, Zapirlucas, Pranlucas, Montelukast, Tiralucas. So Montelukast is very commonly used among this group. Then lipoxygenase inhibitor, xylitol, not commonly used. We have discussed in the last lecture because of its adverse effect. Then drugs which stabilize mast cell.
and prevent degranulation of mast cell. Such drugs we have discussed: sodium chromoglycate, ketotifen, nidocromil. Corticosteroids we use in bronchial asthma as a controller. Let me clear one important thing. Corticosteroids are not bronchodilator. They don't have any role in acute attack of bronchial asthma. We use corticosteroid for round the clock prophylaxis point of view, and we use corticosteroid either by inhalational route or by systemic route like IV or oral. Inhalational corticosteroid, we have discussed the example beclomethasone, budesonide, fluticasone, cyclosinide, etc. Systemic corticosteroids, we have hydrocortisone, hemisuccinate, and prednisolone. We have discussed one monoclonal antibody, omalizumab, is also effective in asthma but not used in day-to-day clinical practice because of cost is high. In patients not responding to other drugs, in that case, we can try omalizumab, omalizumab in that patient. So coming to the actual drug, okay. So first we will discuss bronchodilator. तर एक्झामच्या दृष्टीने तुम्हाला अस्थमामध्ये तीन गोष्टी करायच्या आहे. एक ब्रॉन्कोडायलेटर लॉंग क्वेश्चनचा पार्ट असू शकतो किंवा शॉर्ट नोटचा. त्या तिन्ही ग्रुप तुमच्या लक्षात आले पाहिजे किंवा तुम्हाला ते लिहिता आले पाहिजे. ॲड्रेनर्जिक ड्रग म्हणजे बीटा टू अगोनिस्ट, दुसरा ग्रुप आहे अँटीकोलिनर्जिक ड्रग आणि तिसरा आहे मिथिल झॅन्थिन फॉस्फोडायस्टरेज इन्हिबिटर म्हणतो आपण त्यांना. हे तीन ग्रुप आलेच पाहिजे. दुसरा लॉंग क्वेश्चनचा पार्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड राहू शकतो किंवा शॉर्ट नोट मध्ये येऊ शकतो रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन ब्रॉन्कियल अस्थमा. हे दोन क्वेश्चन तुमचे फार फार महत्वाचे आहे. बाकीचे पार्ट तुम्हाला एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्ह्यू करायचा आहे. आणि लास्ट ट्रीटमेंट ऑफ स्टॅटस अस्थमॅटिकस, जे सिव्हिअर ब्रॉन्कियल अस्थमा आहे, ज्या पेशंटला रिपीटेड अटॅक ऑफ ब्रॉन्कियल अस्थमा आहे, त्याला आपल्याला हॉस्पिटलाइज करून कशी ट्रीटमेंट देता येईल त्याविषयी शॉर्ट नोट तुम्हाला येऊ शकते किंवा 2 मार्काला ते क्वेश्चन येऊ शकतो. तर ब्रॉन्कोडायलेटर्सचा विचार केला, दीज आर द ड्रग्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रॉन्कोडायलेटेशन. These are the drugs which responsible for bronchodilatation. So we have three types of bronchodilators. These three groups act by different mechanism. You should know the mechanism by which bronchodilation occurs. Bronchodilation produced due to smooth muscle relaxation, but mechanism of action of all these three groups are different. So you should know how bronchodilation occur by that particular group. Okay. So first is adrenergic drug or sympathomimetic drug. We have discussed we can use non-selective adrenergic drug or selective beta 2 agonistic drug. Non-selective adrenergic drug we can use ephedrine, or we can use adrenaline by nebulization. Beta 2 selective drugs, beta 2 selective agonist drug, we have salbutamol, terbutaline, bambuterol, formoterol. Okay, so these are the adrenergic drug we use in bronchial asthma. Okay, so why we should prefer, just 1 minute. Selective beta 2 agonist over non-selective adrenergic drug. Yes, anyone? What are the Avoid cardiac complications. Because of their cardiac complications. to avoid their cardiac complications? Cardiac complications are more with non-selective non-selective adrenergic drug. With beta 2 selective agonist, cardiac complications are less. आता खूप जणांचं इथं कन्फ्युजन काय होतं की ऍड्रेनर्जिक ड्रगच्या ऐवजी खूप जण ब्रॉन्कोडायलेटर मध्ये चुकून बीटा ब्लॉकर लिहितात. तर ते आपलं कधीही
तर ती मिस्टेक झाली नाही पाहिजे. आताच MBBS चे पेपर आज झाले, चेक करतोय आम्ही. तर त्या मुलांच्या मिस्टेक ज्या आहेत दरवर्षी होतात त्या रिपीटच होतात. कारण म्हणजे काय आहे की बीटा ब्लॉकर्स हे तो आपल्या माइंडमध्ये बसलेलं असतं. तर ते बीटा ब्लॉकर्स तिथं नाहीये, बीटा 2 अगोनिस्टिक ड्रग आपण येतो ब्रॉन्कियल अस्थमा मध्ये. बीटा ब्लॉकर्स नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर आपण यूज केले तर अस्थमाचा अटॅक प्रेसिपिटेट होतो. तर ती एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. आता बाय इन्हेलेशनल रूटचा विचार केला तर ॲड्रिनर्जिक ड्रग हे मोस्ट इफेक्टिव्ह आणि फास्टेस्ट ऍक्टिंग आहे. तर ड्रग ऑफ चॉईस इन अक्यूट अटॅक ऑफ ब्रॉन्कियल अस्थमा, जर तुम्हाला असा वाहिवात कोणी क्वेश्चन विचारला तर त्याचा आन्सर बीटा 2 अगोनिस्टिक ड्रग आहे. त्यामध्ये आपण साबा ग्रुप म्हणजे जे फास्टेस्ट ऍक्टिंग आहे त्यांच्यातल्या त्यांच्यात ते यूज करतो, साल्बिटामॉल किंवा टर्बिटॅलिन. सारमेट्रॉल, बांबुटेरॉल, फॉर्मोटेलॉल यांचा ऑनसेट ऑफ ऍक्शन साल्बिटामॉल किंवा टर्बिटॅलिन पेक्षा कमी स्लो आहे. त्यामुळं अमॉंग बीटा 2 अगोनिस्ट ते तर फास्ट ऍक्टिंग आहेत, पण त्यांच्यात जे फास्ट ऍक्टिंग आहेत सगळ्यात साल्बिटामॉल टर्बिटॉलिन, त्यांच्यातल्या त्यांच्यात जर कम्पेअर केलं तर साल्बिटामॉल टर्बिटॉलिन हे फास्ट ऍक्टिंग आहे, पण ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन शॉर्ट आहे त्यांची. आणि ते आपण अॅक्यूट अटॅकला प्रेफर करतो. तर अॅक्यूट अटॅक ऑफ ब्रोंकेल अस्थमा यासाठी ड्रग ऑफ चॉईस जर 3 ब्रॉन्कोडायलेटर पैकी कोणता आहे तर त्याचा आन्सर आहे सिलेक्टिव्ह बीटा 2 अगोनिस्ट. मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन तुम्ही मला सांगा, मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन काय असेल? आपलं ANS मध्ये झालंय, तिथलं लॉजिक आपल्याला वापरायचंय. रिलॅक्सेशन ब्रॉन्कियल मसल्स. येस, रिलॅक्सेशन, पण कसं? increase cyclic AMP. Cyclic AMP. Yes, that is important. So बीटा 2 अगोनिस्ट बाइंड विथ बीटा 2 रिसेप्टर ब्रॅकेट मध्ये GS टाइप रिसेप्टर, स्टिम्युलेशन ऑफ ऍडिनिलिल सायक्लेज एन्झाइम, इंक्रीज इन सायक्लिक AMP, स्मूथ मसल रिलॅक्सेशन अँड इट रिझल्ट इन ब्रॉन्कोडायलेटेशन. असं तुमचं फ्लो चार्ट मध्ये आलं एका खाली एक, तर त्याचं त्यांना लक्षात येतं की अरे हा तुम्हाला बेसिक गोष्टी माहित आहे. ओके, आता ही एक ऍक्शन आहे, ऍटलिस्ट ही ऍक्शन तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड आहे. बाकी ऍक्शन त्रिपाठीत मेन्शन केल्या त्यांनाही लिहिल्या तरी चालेल. ओके, आता दुसरे ऍक्शन इन्क्रीज म्युकोसिलेरी क्लिअरन्स. जे म्युकस सिक्रेशन झालेलं आहे ते बाहेर टाकण्याचं काम पण हे ड्रग करतात. कारण जे आतमध्ये ट्रक्योब्रॉन्कियल ट्रीला आतमध्ये सिलिया असतात म्युकोजल लाइनिंगच्या तिथं, आणि ते काय करतात म्युकोसिलेरी क्लिअरन्स मध्ये काय होतं की जे म्युकस सिक्रेट झालेलं असतं ते बाहेर येतं. ओके, तर बीटा 2 अगोनिस्ट म्युकोसिलेरी क्लिअरन्स हे वाढवतात. ओके, थर्ड दे सप्रेस मायक्रोव्हॅस्क्युलर लिकेज. आता याचं रोल काय आहे की मायक्रोव्हॅस्क्युलर लिकेज कमी झाल्यामुळं जे इन्फ्लामेशनची प्रोसेस आहे त्यामध्ये थोडी इम्प्रूव्हमेंट येते. ओके, तर सप्रेस मायक्रोव्हॅस्क्युलर लिकेज. आता एक लक्षात घ्या, मास सेलवर पण बीटा 2 रिसेप्टर असतात. तर ही ऍक्शन नाही लक्षात ठेवली तरी चालेल. तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड ऍक्शन जी आहे ती जी पहिली ऍक्शन आहे इतकी लिहिली तरी मोर दॅन येणार, याच्यापेक्षा जास्त बीटा 2 अगोनिस्ट मध्ये नाही मेन्शन केलं तरी चालू शकतं. फक्त आता जी ऍक्शन त्रिपाठीत दिलेली आहे ही ऍक्शन सोडून बाकीचे जे ऍक्शन दिले आहे ते मी डिस्कस करतोय. तर ह्या मास सेलवर बीटा 2 रिसेप्टर्स असतात आणि हे बीटा 2 रिसेप्टर मास सेलचे ऍक्टिव्हेट झाले तर मास सेल मध्ये कसली लेवल वाढणार आहे? सायक्लिक AMP. आणि सायक्लिक AMP ची लेवल वाढली तर सायक्लिक AMP प्रिव्हेंट्स डिग्रॅन्युलेशन ऑफ मास सेल. सायक्लिक AMP प्रिव्हेंट्स डिग्रॅन्युलेशन ऑफ मास सेल. So this is another action, but त्याचा अस्थमाच्या इम्प्रुव्हमेंट मध्ये किती बेनिफिशियल इफेक्ट आहे ते क्लिअर नाही. कारण मास सेलवरचे बीटा 2 रिसेप्टरचं रॅपिड डिसेन्सिटायझेशन होतं. त्यामुळं जास्त वेळ
बीटा टू अगोनिस्टिक ड्रग मास्ट सेलच्या बीटा टू रिसेप्टरवर ऍक्ट होत नाही. तर ही एक ऍडिशनल ऍक्शन मी तुमच्याशी डिस्कस केली. तर ब्रॉन्कोडायलेटेशन ही ऍक्शन तर तुम्हाला लिहिता येईल. मग म्युकोसिलरी क्लिअरन्स वाढवणं, मायक्रोव्हॅस्क्युलर लिकेज कमी करणं आणि मास्ट सेल मधून मेडिएटरचं रिलीज कमी करणं, ह्या ऍडिशनल ऍक्शन आपण डिस्कस केलेल्या आहेत. तर मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन लक्षात आले का तुमच्या ह्या चार? ओके. तर ह्या चार ऍक्शन पैकी पहिली ऍक्शन तुम्हाला आलीच पाहिजे. बाकीच्या ऍक्शन आपण नाही लिहिल्या तरी पण चालू शकतं. ओके. आता बीटा टू अगोनिस्टचे दोन ग्रुप केलेत, साबा आणि लाबा. साबा म्हणजे शॉर्ट ऍक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, लाबा म्हणजे लॉंग ऍक्टिंग बीटा अगोनिस्ट. तर दोघांचा रोल ते दोघं ब्रॉन्कोडायलेटर जरी असले तरी दोघांचा रोल अस्थमाच्या मॅनेजमेंटमध्ये हा वेगळ्या पर्पज साठी आहे. साबा हे शॉर्ट ऍक्टिंग आहे पण फास्ट ऍक्टिंग आहे, त्यामुळे साबा वी प्रेफर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अॅक्यूट अटॅक ऑफ ब्रॉन्कियल अस्थमा. मग तुम्हाला विचारलं साल्ब्युटामॉल आणि साल्मेट्रॉल पैकी अॅक्यूट अटॅकला कोणतं ड्रग यूज करणार, तर तुमचा आन्सर काय असेल? Salbutamol. साल्ब्युटामॉल. ओके, ठीक आहे. However, these drugs are not suitable for round the clock prophylaxis. आता हे काय आहे? तर आपण ब्रॉन्कियल अस्थमाच्या पेशंटमध्ये एपिसोड्स किती येतात त्या पेशंटला ते आपण पहिले ऑब्झर्व करत असतो. काही पेशंटला ऑकेजनली अटॅक ऑफ ब्रॉन्कियल अस्थमा प्रेसिपिटेट होतो. ओके, त्यावेळेस आपण साबा यूज केले तर सफिशियंट आहे. परंतु काही पेशंट असे असतात की डेली त्यांना अटॅकचे चान्सेस असतात, डेली अटॅक प्रेसिपिटेट होतो, डेली ब्रॉन्कियल अस्थमाचा अटॅक येतो. तर अशा याच्या पेशंटमध्ये आपल्याला राऊंड द क्लॉक प्रोफिलॅक्सिस करायची असेल तर लॉंग ऍक्टिंग ड्रग महत्वाचे आहे. ओके. तर राऊंड द क्लॉक प्रोफिलॅक्सिस मध्ये ज्या पेशंटला रोज ब्रॉन्कियल अस्थमाचा अटॅक येतो, यामध्ये आपण दोन गोष्टी करतो. एक, अटॅक प्रिव्हेंट व्हावा म्हणून आपण त्या पेशंटला कॉर्टिकोस्टिरॉइड्स देतो. काय देतो? कॉर्टिकोस्टिरॉइड्स. ओके. आणि याच्या बरोबर आपल्याला असं ड्रग आपण देतो की तो ड्रग 24 आवर ब्रॉन्कोडायलेटेशन करेल आणि त्यासाठी आपल्याला लॉंग ऍक्टिंग बीटा टू अगोनिस्टची गरज पडते. म्हणजेच राऊंड द क्लॉक प्रोफिलॅक्सिस मध्ये मी तुम्हाला विचारलं की कॉर्टिकोस्टिरॉइड बरोबर जर ब्रॉन्कोडायलेटर कंबाईन करायचा असेल तर साबा आणि लाबा मध्ये कोणता चांगला आहे? लाभा. लाबा. मग आपण कॉर्टिकोस्टिरॉइडचं जर कॉम्बिनेशन बीटा टू अगोनिस्ट बरोबर करायचं असेल तर लॉंग ऍक्टिंग ड्रग आपण प्रेफर करतो. म्हणजे फ्लुटिकाझोन साल्मेट्रॉल कॉम्बिनेशन, बेक्लोमिथॅझोन साल्मेट्रॉल कॉम्बिनेशन, बुडेसोनाइड साल्मेट्रॉल कॉम्बिनेशन, असे कॉम्बिनेशन आपण यूज करू शकतो. साबा शॉर्ट ऍक्टिंग बीटा अगोनिस्ट दे आर नॉट सुटेबल फॉर राउंड द क्लॉक प्रोफिलॅक्सिस बिकॉज ऑफ देअर शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन. लक्षात आलं हे साबा आणि लाबाचा फरक? हो सर. Okay, SABA we preferred for acute attack of asthma. LABA we preferred along with corticosteroid use for round the clock prophylaxis. आता आपण प्रत्येक ड्रगच्या विषयी थोडं माहिती घेणार आहोत. साल्ब्युटामॉल नावाचा ड्रग तुम्हाला सर्वांना माहित असेल. ओके, त्यालाच अल्बुटेरॉल असंही म्हणतात. दोन नॉन प्रोप्रायटरी नेम्स आहे एका ड्रगला. इट इज अ हायली सिलेक्टिव्ह बीटा टू अगोनिस्ट म्हणून सिव्हिअर ऍडव्हर्स इफेक्ट त्याचे कमी असेल. ऍक्शन इनहेलेशनल रूटनी 5 मिनिटात येते. ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन 2 ते 4 तास आहे. ओरल रूटनी ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन थोडी जास्त वेळ राहते, 4 ते 6 तास. यामध्ये क्लासिकल ऍडव्हर्स इफेक्ट जर तुम्हाला कोणी विचारला बीटा टू अगोनिस्टचा तर तो मसल ट्रिमर्स आहे. मसल ट्रिमर्स आहे. मसल ट्रिमर हा ऍडव्हर्स इफेक्ट क्लास बीटा टू अगोनिस्टिक ड्रगनी होतो. बीटा टू रिसेप्टर स्केलेटल मसल स्पिंडल फायबर वरचे ऍक्टिव्हेट झाल्यामुळे ही ट्रिमर्स येते.
त्याचबरोबर आता हे बीटा टू सिलेक्टिव्ह ड्रग आहेत, परंतु ही सिलेक्टिव्हिटी डोस रिलेटेड असते. डोस जर जास्त झाला तर ते सिलेक्टिव्हिटी जी आहे ती लॉस होते आणि बीटा वन रिसेप्टर वर पण ऍक्शन येऊ शकते. म्हणून काही पेशंट मध्ये साल्ब्युटामॉल दिल्यावर पाल्पिटेशनही होऊ शकतं. बरोबर आहे. ओके. त्यानंतर लोकली ड्रग दिलं, इनहेलेशनल रूटने देतोय तर थ्रोट इरिटेशन, आपण कोणताही इनहेलेशनल ड्रग असेल तर त्यात थ्रोट इरिटेशन, लोकल इरिटेशन हा ऍडव्हर्स तुम्ही इफेक्ट लिहू शकता. त्याचप्रमाणे बाकी ऍडव्हर्स इफेक्ट अँकल इडिमा, रेस्टलेसनेस आणि नर्वसनेस हे आहेत. तर हे ऍडव्हर्स इफेक्ट झाले. तर ऍडव्हर्स इफेक्ट मध्ये हे दोन ऍडव्हर्स इफेक्ट तुमचे आलेच पाहिजे, मसल ट्रेमर्स आणि पाल्पिटेशन. बाकी थ्रोट इरिटेशन, अँकल इडिमा, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस हे बाकीचे ऍडव्हर्स इफेक्ट आहेत. तर हे ऍडव्हर्स इफेक्ट साल्ब्युटामॉलचे पण आहेत आणि बाकी बीटा टू अगोनिस्टिक ड्रगचे पण आहेत. तर यूज काय आहे? साल्ब्युटामॉल बाय इनहेलेशनल रूट वी यूज फॉर टर्मिनेशन ऑफ acute अटॅक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. ओके. ओके. आता जनरली आपण इनहेलेशनल रूट यूज करतो. ओके. त्यात ओरल रूट आपण जास्त यूज प्रेफर करत नाही, कारण इनहेलेशनल रूटने साईड इफेक्ट हे लोकलचे जास्त असतील, सिस्टेमिक ऍडव्हर्स इफेक्ट कमी असतील. म्हणून आपण इनहेलेशनल बीटा टू अगोनिस्ट प्रेफर करतो. ओरल बीटा टू अगोनिस्ट आपण अशा पेशंटसाठी रिझर्व ठेवतो ज्यांना इन्हेलर करेक्टली यूज करता येत नाही. ओके. किंवा सिव्हिअर अस्थमाचा पेशंट आहे, ब्रॉन्को कॉन्स्ट्रिक्शन इतकं सिव्हिअर असतं की इनहेलेशनल रूटनी ड्रग पेरिफेरल जे एअरवेज आहेत तोपर्यंत तिथपर्यंत रिच होण्याचे चान्सेस नाही. अशा वेळेस आपल्याला मग बीटा टू ओगोनिस्टिक ड्रग ओरली यूज करावं लागतं. म्हणजे इन्हेलर जर वापरता येत नसेल प्रॉपरली आणि सिव्हिअर अस्थमा असेल त्यावेळेस आपण बीटा टू ओगोनिस्ट ओरल रूटनी यूज करतो. डोस जे आहेत बाय इनहेलेशनल रूट मायक्रोग्राम मध्ये डोस आहे 100 to 200 मायक्रोग्राम. ओरली 2 to 4 मिलीग्राम डोस आहे. नेबुलायझर मध्ये आपण यूज करताना 2 to 5 मिलीग्राम यूज करतो आणि सबक्युटानस किंवा इंट्रामस्क्युलर साल्ब्युटामॉलचा डोस 0.5 मिलीग्राम आहे. तर डोसेस वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इन युअर एक्झाम. डोसेस आले तर लक्षात ठेवा, नाही आले तर इट्स ओके. फक्त इनहेलेशनल रूटने डोस हा मायक्रोग्राम मध्ये 100 to 200 मायक्रोग्राम. ओरली 2 ते 4 मिलीग्राम. नेबुलायझेशननी 2 ते 5 मिलीग्राम आणि इंट्रामस्क्युलर सबक्युटेनस 0.5 मिलीग्राम. टर्बिटॅलिन इट्स सिमिलर टू दॅट ऑफ साल्ब्युटामॉल. थोडा डोस चेंज आहे. इनहेलेशनलनी 250 मायक्रोग्राम आहे, ओरली 5 मिलीग्राम आहे. तर साल्ब्युटामॉल आणि टर्बिटॅलिन विषयी लक्षात आलं तुमच्या? हो सर. ओके. आता लाबाचा काय रोल आहे? लॉंग ऍक्टिंग बीटा agonist mainly used for maintenance purpose and for nocturnal asthma. तर मेंटेनन्स थेरपी, राऊंड द क्लॉक प्रोफेलेक्सिस, आणि ज्यांना नॉक्चर्नल अस्थमा आहे, नॉक्चर्नल अस्थमा मध्ये आपण बेड टाइमला दिल्यानंतर थ्रू आउट नाईट त्याची ऍक्शन राहिली पाहिजे. त्यामुळे बीटा टू अगोनिस्ट जर नॉक्चर्नल अस्थमा असेल तर लॉंग ऍक्टिंग यूज केलेला बेटर आहे. म्हणजे लाबा आपण कुठं प्रेफर करतो? ऍज ए राऊंड द क्लॉक प्रोफेलॅक्सिस मेंटेनन्स थेरपी पॉइंट ऑफ व्ह्यू अलॉंग विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड आणि फॉर नॉक्चर्नल अस्थमा. ओके. ओके. आता पहा, ही फार महत्वाचं पॉइंट मी तुमच्याशी डिस्कस करतोय. रिकमेंडेशन काय? इट इज ऍडव्होकेटेड दॅट लॉंग ऍक्टिंग बीटा टू अगोनिस्ट should be used only in combination with inhalational steroid. Combined formulation are available. म्हणजे आपण जे राऊंड द क्लॉक प्रोफेलॅक्सिस किंवा मेंटेनन्स थेरपीसाठी लाबा यूज करतो ते कसे यूज केले पाहिजे? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन Inhalation स्टेरॉइड. त्यामुळे आपण हे कॉम्बिनेशन, आणि मार्केटमध्ये हे कॉम्बिनेशन अवेलेबल आहे. ओके. तर लाबा यूज करताना मेंटेनन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू राऊंड द क्लॉक प्रोफिलॅक्सिस साठी ऍज पर रिकमेंडेशन ओनली यूज इन कॉम्बिनेशन विथ इन्हेलेशनल स्टिरॉइड. आता त्यामध्ये कोणकोणते? साल्मेट्रॉल आहे, बांबुटेरॉल आहे, फॉर्मोटेरॉल आहे. आता
प्रत्येकाचं सॅलेंट फीचर मी तुम्हाला लक्षात ठेवायला सांगणार नाही, जस्ट नॉलेज पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपण पाहतो आहोत, बरोबर आहे. साल्मेट्रॉल फर्स्ट लॉंग ऍक्टिंग बीटा टू अगोनिस्ट डिस्कवर झालेला आहे. त्यानंतर बाकीचे आलेत. ऑनसेट ऑफ ऍक्शन त्याचं स्लो आहे, ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन लॉंग आहे, पण ऑनसेट ऑफ ऍक्शन स्लो आहे. त्यामुळे आपण अॅक्यूट अटॅकला हा प्रेफर करत नाही. अॅक्यूट अटॅकला साल्ब्युटामॉल किंवा टर्ब्युटॅलिन. It is more selective beta 2 agonist than salbutamol. It is more lipophilic, so it accounts for longer duration of action. ओके, त्याला ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन त्याची लॉंग आहे, एवढा एक पॉइंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. तर कॉम्बिनेशन मी जस्ट एक डिस्कस करतोय. साल्मेट्रॉल 25 मायक्रोग्रॅम प्लस फ्लुटिकासोन 125 असतं किंवा फ्लुटिकासोन 250 मायक्रोग्रॅम असतं. हा पर पब डोस आहे आणि 2 पप्स बीडी बाय इनहेलेशनल रूटने आपण रिकमेंड करतो. ओके, 2 पप्स बीडी. ओके, तर हे कॉम्बिनेशन आपल्याकडे अवेलेबल आहे. हे कॉम्बिनेशन मीटर डोस इन्हेलर फॉर्म मध्ये पण अवेलेबल आहे आणि रोटाकॅप फॉर्म्युलेशन मध्येही अवेलेबल आहे. ओके, तर तुम्हाला मीटर डोस इन्हेलर आणि रोटाकॅप ह्या गोष्टी माहीत असतील. असं हा, असं मीटर डोस नाहीये माहितीये, रोटा कॅप्स माहितीये. मीटर डोस इन्हेलर म्हणजे जे असतं म्हणजे पंप यूज करतो ना आपण, त्यामध्ये तुम्हाला मी आता इमेज दाखवतो, त्यामुळे तर तुम्हाला त्याला मीटर डोस इन्हेलर म्हणतात. ते माहित म्हणजे तुम्ही वापरले असतील, प्रिस्क्राईब केले असतील, पण त्याला एमडीआय म्हणता. त्याविषयी तुम्हाला माहित नसेल, बरोबर. तर मी पुढच्या स्लाइड्स मध्ये असतील ते. फॉर्मोटेलर स्प्रे. लॉंग, हा स्प्रे म्हणू शकतो आपण, बरोबर आहे, इनहेलेशनल स्प्रे. तर फॉर्मोटेरॉल हे लॉंग ऍक्टिंग आहे. 12 to 24 मायक्रोग्राम बीडी बाय इनहेलेशनल रूटने देतात फॉर्मोटेरॉल. बांबुटेरॉल जो आहे, बांबुटेरॉल आपण ओरली यूज करतो. बांबुटेरॉल प्रोड्रग आहे. बांबुटेरॉल ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो प्लाझ्मा आणि लंग मध्ये सुडोकोलिनेस्टरेज एन्झाईमच्या मदतीने आणि त्यानंतर त्याचा इफेक्ट येतो. The Bambuterol, it is a prodrug. It is converted into active metabolite with the help of pseudocholinesterase enzyme present in the plasma and lung. Bambuterol is indicated in chronic asthma or in case of nocturnal asthma as a single evening dose 10 to 20 milligram oral. तर बांबुटेरॉलचा डोस काय आहे? 10 to 20 मिलीग्राम ओरल. तर बहुतेक माझ्या मते या स्लाइड्स मध्ये, या स्लाइड झाल्यानंतर पुढं याच्यात असतील इमेजेस नाही याच्यात. ओके, मीटर डोस इन्हेलर म्हणजे याला आपण मीटर डोस इन्हेलर म्हणतो. पहिला हा पंप अस्थमा पंप म्हणतो, नाही तर ओके. हे जो पार्ट असतो, पहिला हा पंप अस्थमाचा. हो सर, हो सर, हो सर. ओके, त्यालाच मीटर डोस इन्हेलर म्हणतो. काही याच्यावर आता डोस पण असतात, म्हणजे जसं Reading येतं जसं त्याच्यावरती. रिडिंग तसं तसं कमी कमी होत जातं, बरोबर आहे. डोस म्हणजे एवढे डोस आहेत, 100 डोस, 150 डोस, आणि जसं यूज करतो तसं ते कमी कमी होत जातं जितके पप आपण यूज करतो. तर याच्यामध्ये काय आहे की हा जो पार्ट आहे याला आपण बॉडी म्हणतो. पुढचा जो पार्ट असतो याला माउथपीस म्हणतो आणि ह्या माउथपीसला झाकण असतं, ते काढून आपल्याला यूज करायचं असतं. ही प्रॉपर पद्धत आहे आपल्याला जी पकडायची. आणि हे जे वरचा जो ज्यात औषध असतं त्याला कॅनिस्टर म्हणतात. काय म्हणतात? कॅनिस्टर. यामध्ये अस्थमाच्या ट्रीटमेंटसाठी जे ड्रग्ज आहे इनहेलेशनल रूट यूज करतात ते असतं, प्लस प्रोपेलंट असतो. ओके, प्रोपेलंट. ओके, पहिले आता प्रोपेलंट कोणते आहे ते तुम्ही सर्च करा आणि मला सांगा. ओके, त्याच्यावर लिहिलेलं पण असतो HFA. ओके,
किंवा CFC हे प्रोपेलंट यूज करतात. तर दोघात चांगलं कोणतं आहे ते तुम्ही पहा, किंवा प्रोपेलंट यूज इन मीटर डोस इनहेलर हे तुम्ही सर्च करा. ओके, तर मी तुम्हाला नंतर सांगेलच त्याचं इम्पॉर्टन्स. ओके, ग्रुपवर तुम्ही टाका सर्च करून. तर याच्यामध्ये कॅनिस्टर मध्ये काय असतं, ड्रग असतं, आणि प्लस काय असतं, कॅनिस्टर मध्ये ड्रग प्लस काय असतं, प्रोपेलंट. म्हणजे प्रेस केल्यानंतर ते प्रोपेलंट त्या ड्रगला काय करतं, प्रोपेल करतं, आणि माउथपीस मधून तो ड्रग बाहेर येऊन इनहेल केला जातो. ओके, तर हे मीटर डोस इनहेलर झालं. रोटा इनहेलर मध्ये काय असतं, रोटा इनहेलर मध्ये काय असतं, रोटा कॅप. रोटा कॅप. हा, तर याच्यामध्ये काय असतं की तुम्हाला कॅप्सूल, ड्रग इज filled in a capsule. That capsule we have to insert in rota cap. Okay, and then we have to press the button. Due to that there is breakage of कॅप्सूल, त्याला माइल्ड काय म्हणता येईल की होल होतं, आणि त्यानंतर ते रोटा कॅप इनहेल करायचं आहे, म्हणजे तर माउथ मध्ये धरून. तर याच्यामध्ये फरक एवढाच आहे की रोटा कॅप मध्ये जे ड्रग असतं ते कोणत्या फॉर्म मध्ये असतं, कॅप्सूल. कॅप्सूल, पावडर असते, पावडर फॉर्म मध्ये असतं, पण ते कशात फिलअप केलेलं असतं, कॅप्सूल मध्ये. कॅप्सूल मध्ये. ओके, तर ते ओके. तर हे अजून एक डायग्राम आहे आपल्या, जे पंप दाखवलेला आहे त्याचं. तर कॅनिस्टर आतमधलं जे आहे बॉटल, त्याला कॅनिस्टर म्हणतात, जी उलटी असते. ओके, ते बाहेरचं जे आहे त्याला बॉडी म्हणतात, प्लॅस्टिक होल्डर. आणि कॅनिस्टरला खाली इथं मीटर वॉल असतो, तो बरोबर तेवढा ड्रग प्रोपेल करतो. आणि ड्रग सस्पेन्शन प्रेझेंट अलॉंग विथ प्रोपेलंट. तर दोन प्रकारचे प्रोपेलंट आहे, हायड्रोफ्लोरो अल्केन आणि क्लोरोफ्लोरो कार्बन असं. तर HF हे आपण जास्त यूज करतो, किंवा त्याचे जे प्रोपेलंट यूज करतात मीटर डोस सिलेंडर मध्ये ते हायड्रोफ्लोरो अल्केन आहे. तर हे झालं मीटर डोस इनहेलर विषयी. ओके, बेसिक गोष्टी आपण डिस्कस केलेल्या आहेत. ओके, तर साबा झालं, लाबा झालं. ओके, त्याचा रोल झालेला आहे आता अँटीकोलिनर्जिक ड्रग. तर अँटीकोलिनर्जिक ड्रग कशी इफेक्टिव्ह आहे तुम्ही मला सांगा. मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन विचारली तर काय असेल त्यांची, ब्रोंकोडायलेटेशन. ब्रॉन्कोडायलेटेशन करणार. बरोबर, कसं करणार, एसिटिल्कोलीन. ऍसिटिल कोलिनचं काय करणार, ते ऍक्शन आली पाहिजे. अँटी कोलिनर्जिक नावावरूनच तुम्ही मेन्शन करू शकता ऍक्शन. Inhibit the action. Very good. Inhibit the action of acetylcholine on the smooth muscles of bronchi. How? M3 Blocking Okay. in Blocking M3 receptor. blocking M3 receptor. मग तुम्हाला तसं लिहायला पाहिजे की anticholinergic drug blocks M3 receptor present on the smooth muscles of the bronchi, and hence acetylcholine induced bronchoconstriction is prevented. It results in bronchodilation. तुम्हाला मेकॅनिझम आली. विच ड्रग वी यूज इन अस्थमा, विच अँटीकोलिनर्जिक वी प्रेफर्ड, आयुर्वेद. Ipratropine. Tropin ओके, bromide, thiotropin bromide. okay, okay. Atropine is also anticholinergic, but in classification we haven't mentioned anticholinergic atropine here. बरोबर, ऍट्रोपिन लिहिलंय का आपण इथं, क्लासिफिकेशन मध्ये मेन्शन केलंय का नाही. आपण इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आणि टायोट्रोपियम ब्रोमाइड केलेला आहे. का केलेला आहे, व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड अँड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड ओव्हर ऍट्रोपिन. Atropine mucus ठीक करतो आणि इनहेलेशन देता येत नाही. Very good. Atropine is not available by inhalational route. So if we use orally, systemic adverse effect may occur. And next thing, atropine may responsible for this decrease uh,
mucosal secretion and mucus becomes thick. Mucus becomes thick. Atropine also decreases mucociliary clearance. In contrast to that, ipratropium bromide, tiotropium bromide चे ऍडव्हान्टेज काय, ते इनहेलेशनल रूटने देता येतात. दुसरं, ते म्युकोसिलियरी क्लिअरन्स कमी नाही करत, आणि ते म्युकस प्लग फॉर्मेशन जे आहे, म्हणजे आता यांना अँटीकोलिनर्जिक ड्रगला स्मूथ मसल रिलॅक्सिंग प्रॉपर्टी आहे, पण ग्लँड जे आहे म्युकोजल ग्लँड, त्यावर काय प्रॉपर्टी आहे अँटीकोलिनर्जिक ड्रगची, ते ग्लँड मधलं सिक्रेशन कमी करतात. आणि त्यामुळं म्युकस जो असतो आतमध्ये, जो रेस्पिरेटरी ट्रॅक मधला जो म्युकस आहे, तो जो आहे तो थिक बनतो, आणि थिक बनल्यामुळं म्युकोजल ब्लॉक होण्याचे चान्सेस असतात, प्लग फॉर्मेशन, ते ॲट्रोपिन बरोबर जास्त आहे. हे जे म्युकस सिक्रिशन कमी करणारे ऍक्शन इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम बरोबर सिग्निफिकंट नाही, ते सिलेक्टिव्हली स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रॉन्कायवर ऍक्ट होतात. म्युकोजल ग्लँडवर त्यांची ऍक्शन सिग्निफिकंट नाही, त्यामुळे म्युकोजल प्लग फॉर्मेशन पण इप्राट्रोपियम आणि टायोट्रोपियम बरोबर कमी आहे. आता कॅन वी यूज अँटीकोलिनर्जिक इन ऍक्यूट अटॅक ऑफ ब्रॉन्कियल अस्थमा? नो. नो. वाय? व्हेरी गुड. ऑनसेट ग्रॅज्युअल आहे. ऑनसेट ग्रॅज्युअल आहे, त्याच्यामुळे आपण यूज करत नाही ऍक्यूट अटॅकला. आणि ऍज कम्पेअर टू सीओपीडी आणि अस्थमा, ओके, याच्यामध्ये कोणत्या कंडिशन मध्ये अँटीकोलिनर्जिक चांगले आहे? COPD. त्याचं रिझन पण आपण एएनएस मध्ये डिस्कस केलंय, की आपण जर पॅथोफिजिओलॉजी पाहिली, तो आजार का होतो, तर त्यामध्ये आता अँटीकोलिनर्जिक ड्रग कोलिनर्जिक सिस्टीमची ऍक्शन ब्लॉक करतात. तर एक लक्षात घ्या, अस्थमा आणि सीओपीडीच्या पॅथोफिजिओलॉजी मध्ये कोलिनर्जिक सिस्टीमचा रोल सीओपीडीच्या पॅथोफिजिओलॉजी मध्ये जास्त आहे, आणि त्यामुळे अँटीकोलिनर्जिक ड्रग हे कोलिनर्जिक सिस्टीम ब्लॉक करतात, त्यामुळे ते जास्त सीओपीडी किंवा अस्थमॅटिक ब्रॉन्कायटिस मध्ये इफेक्टिव्ह आहे ऍज कम्पेअर टू ब्रॉन्कियल अस्थमा. मग आपण अस्थमा मध्ये कुठे यूज करतो हे ड्रग? मेंटेनिंग Prophylaxis. क्रोनिक, येस येस, ऍज अ क्रोनिक कंडिशन मध्ये, क्रोनिक अस्थमा अलॉंग विथ कॉर्टिकोस्टिरॉइड जसं लाबा यूज करतात, तसं आपण हे यूज करू शकतो. ओके, आता बीटा 2 आणि अँटीकोलिनर्जिकच्या ऍक्शन्स आपण पाहिल्यात, ते ब्रॉन्कोडायलेटेशन कसं करतं हे पण पाहिलं. आता मी तुम्हाला नेक्स्ट क्वेश्चन विचारतोय, जर तुम्हाला मी विचारलं की बीटा 2 अगोनिस्ट आणि अँटीकोलिनर्जिक ड्रगची साईट ऑफ ऍक्शन जी आहे रेस्पिरेटरी ब्रॉन्काय मधली, ती कुठं आहे? सेम आहे का वेगळी आहे? पेरिफेरल वरती साल्बुटामॉल आणि ते करतात. लार्ज एअर वरती इप्रोटोपियम. तर लार्ज एअरवेवर अँटीकोलिनर्जिक इफेक्टिव्ह आहे, स्मॉल एअरवेवर कोणते ड्रग इफेक्टिव्ह आहे? बीटा 2 अगोनिस्ट. मग सिव्हिअर ब्रॉन्कियल अस्थमा मध्ये जर आपण अँटीकोलिनर्जिक प्लस बीटा 2 अगोनिस्ट कॉम्बिनेशन यूज केलं, तर त्याचा ऍडव्हान्टेज राहील का नाही? राहील. कारण सिव्हिअर ब्रॉन्कियल अस्थमा मध्ये स्मॉलर एअरवर ऍक्ट होण्यासाठी बीटा 2 अगोनिस्ट तिथपर्यंत पोहोचले पाहिजे, पण सिव्हिअर ब्रॉन्कियल अस्थमा मध्ये लार्जर एअरवे पण नॅरो झालेले असतं, त्यामुळे जे बीटा 2 अगोनिस्टिक ड्रग आहे ते अलोन यूज केले तर पेरिफेरल ब्रॉन्काय पर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे जर अँटीकोलिनर्जिक बरोबर दिले तर त्यांची साईट ऑफ ऍक्शन डिफरंट आहे. लार्जर एअरवे पण डायलेट होतील, आणि लार्जर एअरवे डायलेट झाल्यामुळं बीटा 2 अगोनिस्ट स्मॉलर एअरवे पर्यंत पोहोचू शकता, त्या लार्जर एअरवे मधून ट्रॅव्हल करून स्मॉलर एअरवे पर्यंत जाऊ शकता, स्मॉलर एअरवेला रिलॅक्स करू शकता, आणि त्या कॉम्बिनेशन मुळे लार्जर एअरवे ऍज वेल एज स्मॉलर एअरवेचं डायलेटेशन होतं. ओके, the anticholinergic mainly acts on larger airway. They are less efficacious than sympathomimetic drugs in bronchial asthma, mainly useful in COPD and asthmatic bronchitis than bronchial asthma. तर इन सीओपीडी तुम्हाला जर ब्रॉन्कोडायलेटर ऑफ चॉईस विचारला तर त्याचा आन्सर काय येईल? COPD.
सीओपीडी मध्ये ब्रॉन्कोडायलेटर ऑफ चॉईस विचारलं तर त्याचा आन्सर काय येईल? अँटीकोलिनर्जिक अँटीकोलिनर्जिक ड्रग. स्लोअर ऑफ ऑनसेट ऑफ ऍक्शन आहे, म्हणून आपण अस्थमामध्ये जर यूज करायचं असेल तर राऊंड द क्लॉक प्रोफेलॅक्सिस मध्ये यूज करतो. आणि हे कॉम्बिनेशन का इम्पॉर्टंट आहे, चांगलं आहे, किंवा ह्या कॉम्बिनेशनचा ऍडव्हान्टेज काय आहे हे आपण एएनएस मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. कॉम्बिनेशन ऑफ अँटीकोलिनर्जिक विथ सिम्पॅथोमायमेटिक. लक्षात आलं हे? ओके ओके. आता दोन्ही आपण इनहेलेशनल रूटने यूज करतो. इप्राट्रोपिन 4 ते 6 तास ऍक्शन आहे, टायोट्रोपिनचे जवळजवळ 24 तास ऍक्शन आहे. जेव्हा आपण इप्राट्रोपिन यूज करतो तो तो बीडी इफेक्टिव्ह आहे. टायोट्रोपियम ओडी दिला तरी चालू शकतो. ओके. अँटीकोलिनर्जिक ड्रग इनहेलेशनल रूटने यूज करायचे ऍडव्हान्टेज काय की सिस्टेमिक ऍडव्हर्स इफेक्ट कमी आहे. जर मी तुम्हाला विचारलं अँटीकोलिनर्जिक ड्रगने ऍडव्हर्स इफेक्ट कोणते येऊ शकतात, तर त्यात काय लिहिता येईल तुम्हाला? मिनिमल आहे सिस्टेमिक ऍडव्हर्स इफेक्ट. समजा आले तर अँटीकोलिनर्जिक ड्रगचे ऍडव्हर्स इफेक्ट काय, किंवा ॲट्रोपिनचे ऍडव्हर्स इफेक्ट तिथं आपण लिहू शकतो ना. टॅकिकार्डिया. टॅकिकार्डिया. व्हेरी गुड. अजून ड्रायनेस ऑफ माउथ. ड्रायनेस ऑफ माउथ. बरोबर. अजून ट्रिमर. म्युकस ट्रिमर कसं काय म्हणताय तुम्ही? ट्रिमर अँटीकोलिनर्जिक ड्रग नाही येईल का? नाही, ते ॲड्रेनर्जिक ॲड्रेनर्जिक ड्रग नाही. मग टॅकिकार्डिया ओके. ड्रायनेस ऑफ माउथ ओके. डिफिकल्टी इन टॉकिंग, सॉल्विंग. Yes, difficulty in talking, swallowing due to dryness of mouth, dryness of eyes, blurring of vision. मिडरेसिस करतं ना अँटीकोलिनर्जिक ड्रग, त्याच्यामुळं मिडरेसिस ही ऍक्शन झाली, त्यामुळे काय इफेक्ट इन ब्लरिंग ऑफ विजन, डिफिकल्टी इन विजन. रिलेटेड विथ जीआयटी अँड ब्लॅडर काय ऍक्शन राहतील, काय ऍडव्हर्स इफेक्ट येऊ शकतात ॲट्रोपिनचे? कॉन्स्टिपेशन. व्हेरी गुड. रिटेन्शन ऑफ युरिन. म्हणजे तुम्हाला जर फार्मेकोलॉजिकल ऍक्शन माहिती आहे तर त्याच्यावरून तुम्ही ऍडव्हर्स इफेक्ट पण तयार करू शकता, लक्षात ठेवू शकता. तर हे ऍडव्हर्स इफेक्ट इथं लिहायचे. एएनएस इथं दोन ऍड्रिनर्जिक आणि अँटीकोलिनर्जिक ड्रग चांगलं असेल तुमचं, तुम्ही इथं चांगल्या प्रकारे मेन्शन करू शकता. ओके. आता तिसरा ग्रुप आहे मिथिल झॅन्थिन. मिथिल झॅन्थिन मध्ये फॉस्फोडायस्टरेज इन्हिबिटर आहे. तर मिथिल झॅन्थिन विषयी मी डिटेल जाणार नाही, कारण तुम्हाला फक्त त्यात मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन महत्वाची आहे. ते कॉमनली आता यूज करत नाही, पहिले यूज करायचे, पण आता पहिले आपण बीटा 2 अगोनिस्ट वर प्रेफर करतो. आणि हे ड्रगचे साईड इफेक्ट जास्त असल्यामुळं हे आता प्रेफर करत नाही. तर मिथिल झॅन्थिन कसे ऍक्ट होतात, तर these drugs are phosphodiesterase inhibitor. Due to inhibition of phosphodiesterase enzyme, metabolism of cyclic AMP to 5-AMP will not occur. There is accumulation of cyclic AMP, and we have discussed many times when cyclic AMP is increased in smooth muscle, there is relaxation of smooth muscle. That's why methylxanthine responsible for bronchodilation. Bronchodilation. लक्षात आलं हे पहिली मेकॅनिझम. ओके. त्यानंतर दुसरी मेकॅनिझम आहे, तुम्हाला मी सांगितलं मास्ट सेल मधलं सायक्लिक एएमपी वाढलं तर मास्ट सेल मधले मेडिएटर रिलीज काय होतं, बीटा 2 अगोनिस्ट मध्ये पण डिस्कस केलंय. सायक्लिक एएमपी वाढलं तर मास्ट सेल मधले मेडिएटर रिलीज काय होतं, डिक्रीज होतं. म्हणजे मेडिएटर्स कोणते ते नाही विचारत आहे, कोणतेही मेडिएटर असू द्या, हिस्टामिन असू द्या, लिपोट्राइन असू द्या, त्यांचं रिलीज काय होईल, इनहिबिट होतं, डिक्रीज होईल, कमी होईल. आणि दॅट मे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्युट टू थेरापेटिक इफेक्ट इन अस्थमा. इथं सायक्लिक एएमपी वाढण्याची मेकॅनिझम वेगळी आहे, बीटा 2 अगोनिस्टच्या याच्यात सायक्लिक एएमपी वाढण्याची मेकॅनिझम वेगळी आहे. इथं मेटाबॉलिझम इनहिबिट होतं, तिकडं सिंथेसिस वाढतं. बरोबर आहे. बीटा 2 अगोनिस्ट ऍडिनिल सायक्लेस स्टिम्युलेट होऊन सायक्लिक एएमपी वाढतं. पण सायक्लिक एएमपी जर मास सेल मधला वाढला
तर मास्ट सेल डिग्रॅन्युलेशन इनहिबिट होतं, मेडिएटर रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल इनहिबिट होता, आणि दॅट मे कंट्रीब्युट टू द इफेक्ट ऑफ थेराप्युटिक इफेक्ट ऑफ ब्रॉन्कियल अस्थमा. ओके, आता ही ऍक्शन जर तुम्ही लिहिली मोर दॅन सफिशियंट आहे, याच्यापेक्षा दुसऱ्या ऍक्शन त्रिपाठीत मेन्शन केलेल्या आहेत, जर नाही आठवल्या तरी इट्स ओके, पण हे तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड आहे. दुसरं आहे methylxanthine also inhibit adenosine receptor, and due to that bronchodilation occur, and at high concentration it increases release of calcium from sarcoplasmic reticulum. तर एक लक्षात घ्या की स्केलेटल मसल मध्ये एक सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम नावाचं स्ट्रक्चर असतं, त्यात कॅल्शियम स्टोअर असतो. तर सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मधलं जे कॅल्शियम स्टोअर असतं ते सायटोप्लाझम मध्ये रिलीज करायचं काम हे मिथिलझॅन्थिन करतात. ओके, म्हणजे समजा आता हा स्केलेटल मसल आहे, स्केलेटल मसल मध्ये कॅल्शियम स्टोअर कशात असतं? सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मध्ये. सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. हे का ड्रग काय करतात, मिथिलझॅन्थिन ह्या सार्कोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम वर ऍक्ट होऊन कॅल्शियमचं रिलीज कशात वाढवता? सायटोप्लाझम मध्ये. म्हणजे स्केलेटल मसलच्या सायटोप्लाझम मध्ये हे कॅल्शियमची लेवल वाढली, आणि कॅल्शियम सायटोप्लाझम मध्ये आला तर कॅल्शियम मेडिएटेड काय होईल स्केलेटल मसलचं? डिपोलरायझेशन होऊन कॉन्ट्रॅक्शन, कॉन्ट्रॅक्ट. आणि डायफ्रामचं कॉन्ट्रॅक्शन, स्केलेटल डायफ्राम हे स्केलेटल मसल आहे. मग स्केलेटल मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं तर रेस्पिरेशन इम्प्रूव्ह होईल का नाही? होईल, बरोबर आहे. जे रेस्पिरेशन आहे ते व्यवस्थित होईल. तर ही ऍक्शन जी आहे तिसरी, ही थेरापेटिक डोस आपण जे यूज करतो अस्थमात त्यात दिसत नाही, ती हाय कॉन्सन्ट्रेशनला दिसते. कोणत्या कॉन्सन्ट्रेशन? हाय कॉन्सन्ट्रेशन. मग तुम्हाला पहिली ऍक्शन तर मस्त आहे लक्षात ठेवणं, दुसरी लक्षात ठेवली तर चांगलंच आहे, तिसरी नाही लक्षात ठेवली तरी चालू शकते, कारण ती हाय डोसला होते स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शनची, आणि ती का होते मी ते तुमच्याशी डिस्कस केलेलं आहे. लक्षात आल्या 3 ऍक्शन तुमच्या? हो सर. ओके, आता ऍडव्हर्स इफेक्ट खूप आहेत ह्या ड्रगचे, त्याच्यामुळे ते जास्त पॉप्युलर नाही आता, म्हणजे यूज नाही होत. पहिले तुम्ही तुम्ही पाहिले त्याचा यूज थिओफायलिन अमायनोफायलिनचा? हो हो. आता काही ठिकाणी यूज होता, परंतु तेवढ्या प्रमाणात यूज होत नाही. ओके, समजा ब्रॉन्को कॉन्स्ट्रिक्शन सिव्हिअर राहिलंय, तुम्ही साल्ब्युटामॉल दिलंय तरी इफेक्ट येत नाही आहे, त्यावेळेस आपण हे ड्रग ऍडमिट झालेल्या पेशंट मध्ये यूज करू शकतो. आता त्याचे साईड इफेक्ट जे आहे ऍडव्हर्स इफेक्ट, ते आता आपल्याला लक्षात ठेवायचे. थिओफायलिनला नॅरो थेरापेटिक इंडेक्स असतो. जर एखाद्या ड्रगचा थेरापेटिक इंडेक्स नॅरो असेल याचा अर्थ तो ड्रग सेफ असतो का अनसेफ असतो? अनसेफ असतो. अनसेफ असतो. अनसेफ असतो. तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचंय. थेरापेटिक इंडेक्स डिटरमाइन द सेफ्टी ऑफ द ड्रग. इफ एनी ड्रग इज हॅव्हिंग हाय थेरापेटिक इंडेक्स, इट मीन्स दॅट ड्रग इज सेफ. If any drug is Safe. having low therapeutic index, means that drug is harmful. Side effects are Not poor. Okay, ठीक आहे. आता नॅरो थेरापेटिक इंडेक्स आहे. मेनली साईड इफेक्ट हे CNS, CVS आणि GIT शी रिलेटेड आहे. मग साईड इफेक्ट पहा, त्याचे ओमेटिंग आहे, ऍसिड डिस्पेप्सी आहे, CNS रिलेटेड इन्सोमनिया, हेडेक, नर्वसनेस, स्लीपलेस, CVS रिलेटेड पाल्पिटेशन, ओके, फ्लशिंग, हायपोटेन्शन, ओके, त्याचप्रमाणे रेस्पिरेटरी रेट वाढतो, टॅकिपनिया, कन्व्हल्जन, शॉक आणि अरेथमिया. तर हे त्यांचे ऍडव्हर्स इफेक्ट आहेत. तर खूप काय म्हणता येईल की जास्त ऍडव्हर्स इफेक्ट असल्यामुळं आणि थेरापेटिक इंडेक्स लो असल्यामुळं हे ड्रग हे आता आपण जे अनरिस्पॉन्सिव्ह केसेस असेल त्यावेळेसच यूज करतो. आता हे प्रिपरेशन अँड डोस तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड नाही आहेत, त्यामुळे याच्याविषयी डिटेलमध्ये मी जाणार नाही. तुम्ही फक्त हे नावं लक्षात ठेवा. फॉस्फोडायस्टेरेज इनहिबिटरचे थिओफायलिन, अमायनोफायलिन, डॉक्झोफायलिन. ओके,
तर याच्यामध्ये थिओफायलिन, अमायनोफायलिन आपण म्हणजे थिओफायलिन, अमायनोफायलिन आणि डॉक्झोफायलिन हे ड्रग आहेत. यापैकी कोणत्या ड्रगचा यूज तुम्ही जास्त केलेला आहे? सर डेअरी फायलिन डेरिफायलिन. ओके. डेरिफायलिन म्हणजे त्याला हायड्रॉक्झी थिओफायलिनला डेरिफायलिन इंजेक्शन म्हणतो. डेरिफायलिन हा ब्रँड नेम आहे, बरोबर आहे. त्यामध्ये हायड्रॉक्झी इथिल थिओफायलिन असतं. काय असतं? हायड्रॉक्झी इथिल थिओफायलिन. तर हे डेरिफायलिनचा यूज तुम्ही पाहिलेला आहे. ओके. हायड्रॉक्झी इथिल थिओफायलिन, त्यालाच नाव आहे डेरिफायलिन. डेरिफायलिन. ओके, ठीक आहे. इतकं नॉलेज तुम्हाला ह्या ड्रग विषयी पाहिजे. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू मोर दॅन सफिशियंट आहे. ओके. आता आपले ब्रॉन्कोडायलेटर संपले. म्हणजे ब्रॉन्कोडायलेटर शॉर्ट नोट आली तर तुम्हाला तिन्ही ग्रुप विषयी डिस्कस करता आलं पाहिजे, हे लक्षात घ्या. म्हणजे शॉर्ट नोट तुम्ही तिन्ही ग्रुप डिस्कस केले तर 4 पैकी 3 3.5 मार्क तुम्हाला पडू शकतात. इतका इझी क्वेश्चन आहे. ओके, आता पुढचं आपण पाहणार आहोत. यूज तर आपण पाहिलेलाच आहे मिथिलझॅनिनचा काय आहे. Oral theophylline can be used in mild to moderate severe asthma as a third line or alternative adjuvant drug, especially in patients with nocturnal asthma. Spelling mistake. It is more useful in COPD. Use of intravenous aminophylline in status asthmaticus is outmoded. पहिले यूज करायचे पण आता रेअरली यूज करता. अनरिस्पॉन्सिव्ह असेल तर लास्ट ऑप्शन. ओके. ओरली थिओफायलिन यूज केलेत का तुम्ही? डेरिफायलिन टॅबलेट यूज केली आहे? हो सर. हो ओके, ठीक आहे. डॉक्झोफायलिन केलं यूज? हो सर, हो सर. ओरली. ओके, ओरली डॉक्झोफायलिन. ओके. हा ओरल मिथिलझॅनिन आहे ऍक्च्युली, डॉक्झोफायलिन. ओके. मग तो लहान मुलांमध्ये सिरप फॉर्म मध्ये पण अवेलेबल आहे आणि 400 मिलीग्रामची टॅबलेट पण अवेलेबल आहे. ओके. तर हे जे नवीन ड्रग आहे सिलोमिलास्ट आणि रोफ्लुमिलास्ट, हे 3 डेरिव्हेटिव्ह आहे. फॉस्फोडायस्टेरेज इन्हिबिटर आहेत. आता फॉस्फोडायस्टेरेज एन्झाईमचे पण सब टाईप पडतात, 1 2 3 4 5 असे आहेत. तर यामधले हे सिलेक्टिव्ह फॉस्फोडायस्टेरेज 4 इन्हिबिटर आहेत. अंडर ट्रायल आहे. नाही ना लक्षात ठेवलं हे नावं तरी चालू शकतात, सिलोमिलास्ट आणि रोफ्लुमिलास्ट. ओके. ल्युकोट्राईन सिस्टीमवरचे ड्रग जे आहेत त्याविषयी आपण आता पाहणार आहोत. तुम्हाला मी सांगितलं आहे की सिस्टिनिल ल्युकोट्राईन हे अस्थमाच्या पॅथोफिजिओलॉजी मध्ये फार इम्पॉर्टंट मेडिएटर आहे. ओके. आणि हा हिस्टॅमिन पेक्षा जास्त पोटेंट आहे. कमी कॉन्सन्ट्रेशनला त्याची ऍक्शन येते. जास्त लॉंग ऍक्टिंग आहे. आणि ह्या ल्युकोट्राईन जो रिलीज होतो मास्ट सेल मधून आफ्टर मास्ट सेल रिग्रॅन्युलेशन नंतर, हा ल्युकोट्राईन अस्थमाच्या अटॅक प्रेसिपिटेट करतो. तर त्यात काय होतं, तर ह्या ल्युकोट्राईन काय करतो की ब्रॉन्को कॉन्स्ट्रिक्शन करतो. ओके. म्युकस सिक्रेशन वाढवतो. म्युकोसिलरी क्लिअरन्स कमी करतो. वॅस्क्युलर परमॅबिलिटी वाढते. वॅस्क्युलर परमॅबिलिटी वाढली म्हणजे जे इन्फ्लॅमेटरी सेल्स आहेत, किमोटॅक्टिक सेल्स, ते इन्फ्लॅमेटरी सेल्स तिथं रीच होऊन इन्फ्लामेशन इंड्यूस होतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ल्युकोट्राईन मुळे होतं. तर ल्युकोट्राईन काय करतो ब्रॉन्कियल अस्थमामध्ये, हे 4-5 पॉईंट तुमच्या लक्षात पाहिजे. काय करतो ल्युकोट्राईन? ब्रॉन्को कॉन्स्ट्रिक्शन करतो, म्युकस सिक्रेशन इन्क्रीज करतो, म्युकोसिलरी क्लिअरन्स डिक्रीज करतो आणि वॅस्क्युलर परमॅबिलिटी वाढवतो. तर हा रोल आहे ल्युकोट्राईनचा अस्थमाच्या पॅथोफिजिओलॉजी मध्ये. लक्षात आलं ल्युकोट्राईनचा रोल? हो सर. ब्रॉन्को कॉन्स्ट्रिक्शन करतो म्हणजे पॅथोफिजिओलॉजी ल्युकोट्राईनचा रोल आहे, ड्रगचा नाही म्हणत आहे मी. ल्युकोट्राईन, आपण ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट यूज करतोय, लक्षात घ्या. आपल्याला ल्युकोट्राईनची ऍक्शन प्रिव्हेंट करायची आहे. ल्युकोट्राईन हा
अस्थमाच्या पॅथोफिजिओलॉजी मध्ये त्याचा रोल आहे. अस्थमाचा जो आजार आहे तो होण्यामध्ये याचा रोल आहे ल्युकोट्राईन. आपण जे ड्रग यूज करतोय ते ल्युकोट्राईनची ऍक्शन काय करताय? कमी इनहिबिट करतो. प्रिव्हेंट करताय, इनहिबिट करता. पण प्रिव्हेंट केल्यामुळे काय होऊ शकतं ते आपल्याला पाहिजे. ल्युकोट्राईन काय करतात? ब्रॉन्कोकॉन्स्ट्रिक्शन करतात, म्युकोसिलरी सिक्रेशन वाढवतात, म्युकोसिलरी क्लिअरन्स डिक्रीज करतात, व्हॅस्क्युलर परमेबिलिटी वाढवतात. मग ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट यूज केल्यामुळं आपण काय म्हणू शकतो की ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट प्रिव्हेंट ल्युकोट्राईन इंड्यूस ब्रॉन्कोकॉन्स्ट्रिक्शन, म्युकोजल सिक्रेशन, डिक्रीज म्युकोसिलरी क्लिअरन्स अँड इन्क्रीज व्हॅस्क्युलर परमेबिलिटी. ह्या सगळ्या गोष्टी काय होतील? ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट दिल्यामुळे प्रिव्हेंट होतील. एक प्रिव्हेंट लक्षात घ्या, ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट ब्रॉन्कोडायलेटर नाहीये, ते ब्रॉन्कोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रिव्हेंट करतात. काय करतात? ब्रॉन्कोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रिव्हेंट करतात. म्हणून ब्रॉन्कोडायलेटर मध्ये त्यांना दिलेलं नाही, क्लासिफिकेशन मध्ये वेगळं दिलंय. तर लक्षात आलं, ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट यूज केल्यामुळे काय होईल? ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट प्रिव्हेंट ल्युकोट्राईन इंड्यूस ब्रॉन्कोकॉन्स्ट्रिक्शन, म्युकोजल सिक्रेशन, म्युकोसिलरी डिक्रीज अँड इन्क्रीज व्हॅस्क्युलर परमेबिलिटी. ओके, आता दोन ग्रुप आहे याच्यामध्ये ल्युकोट्राईन सिस्टीमवर ऍक्ट होणारे. ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट. ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट ऍक्ट बाय ब्लॉकिंग विच रिसेप्टर? ल्युकोट्राईन रिसेप्टर. आणि त्यामध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की ल्युकोट्राईन 1 रिसेप्टर, LT1 रिसेप्टर ब्लॉक करतात. LT1 LT2 आहे. ओके ओके. ऍक्च्युअली आता दे रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रॉन्कोडायलेटेशन म्हणण्यापेक्षा दे प्रिव्हेंट ब्रॉन्कोकॉन्स्ट्रिक्शन हा वर्ड चांगला राहील. ओके. इन्फ्लामेशन कमी करतात, आपण ते पाहिले. सप्रेस ब्रॉन्केल इन्फ्लामेशन कसं करतात? म्युकोसिलरी व्हॅस्क्युलर परमेबिलिटी जी आहे ती वाढते ल्युकोट्राईन्स मुळे. जर ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट यूज केलं तर व्हॅस्क्युलर परमेबिलिटी जी आहे ती वाढेल का? नाही. आणि व्हॅस्क्युलर परमेबिलिटी वाढली नाही तर जे इन्फ्लॅमेटरी सेल्स आहे ते रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये ब्रोंकायची तिथे येणार नाही. म्हणजेच इनडायरेक्टली आपण म्हणू शकतो इन्फ्लामेशन सप्रेस झालं. म्युकोसिलरी क्लिअरन्स यांच्यात इन्क्रीज होईल, म्युकस सिक्रेशन डिक्रीज होईल. आता हे व्हेरी सेफ ड्रग आहेत, त्यांचे साईड इफेक्ट कमी आहेत. साईड इफेक्ट मध्ये एक क्लॅरिस्टिक ऍडव्हर्स इफेक्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे, इओसिनोफिलिया. इओसिनोफिलिया म्हणजे काय? इओसिनोफिल काउंट वाढतो. काय होतो? इओसिनोफिल काउंट वाढतो. आणि चर्क क्रॉस सिंड्रोम हा एक ऍडव्हर्स इफेक्ट ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट बरोबर दिसून येतो. फार रेअर आहे चर्क क्रॉस सिंड्रोम, नाही लक्षात ठेवला तरी चालेल. म्हणजे इओसिनोफिलिया आणि काही पेशंट मध्ये न्यूरोपॅथी एवढा जरी ऍडव्हर्स इफेक्ट लक्षात ठेवला तरी चालेल. ड्रग तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे, मॉन्टिलुकास. ओके. झापिर्लिकासचा यूज पाहिलाय का तुम्ही? का मॉन्टिलुकासचा? मॉन्टिलुकास पाहिलाय. मग मॉन्टिलुकास आणि झापरलुकास आहे. तर मॉन्टिलुकास आपण 10 mg टॅबलेट यूज करतो. मोस्टली आपण म्हणजे अस्थमा मध्ये प्लेन मॉन्टिलुकास आपण यूज करतो. रायनायटिसच्या पेशंट मध्ये मॉन्टिलुकास लिओसेट्रिजिन कॉम्बिनेशन आहे ते यूज करतो, किंवा मॉन्टिलुकास बरोबर अजून अँटीहिस्टॅमिनिक्स आपण यूज करू शकतो. तर ते कॉम्बिनेशन रायनायटिस मध्ये अवेलेबल आहे. तर मॉन्टिलुकास, झापिर्लुकास हे ड्रग आहे. ओके. प्राणलुकास, सिरालुकास अंडर ट्रायल आहे. यूज कुठं आहे? मेनली आपण माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा मध्ये प्रोफॅलेक्टिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू याचा यूज करतो. कशासाठी? प्रोफॅलेक्टिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ऑलरेडी जर अटॅक प्रेसिपिटेट झाला असेल तर यांचा काही रोल आहे का? नाही. ते अटॅक प्रिव्हेंट करण्यासाठी वापरतात. म्हणजे एखाद्या पेशंटला बीटा 2 अगोनिस्टिक ड्रग दिलेले आहेत, त्याच्याबरोबर आपण एक लक्षात घ्या की अस्थमाचा अटॅक डेली येत असेल तर लाबा बरोबर आपण काय यूज करतो? कॉर्टिकोस्टेरॉइड. तर याला अल्टरनेटिव्ह म्हणून आपण मॉन्टिलुकास, झापिर्लुकास यूज करू शकतो.
हे ओरल रूटनी यूज होता, इनहेलेशनल रूटनी हे अवेलेबल नाही आहेत. तर प्रोफेलॅक्टिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर तुम्हाला कोणी विचारलं इन स्टिरॉइड चांगले आहेत का ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट चांगले आहेत, तर तुमचा आन्सर पाहिजे स्टिरॉइड्स. Leukotrienist. नाही, ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट जे आहे त्यांची इफिकेसी स्टिरॉइड पेक्षा कमी आहे. त्यांची इफिकेसी स्टिरॉइड पेक्षा कमी आहे. इनहेल स्टिरॉइड प्रोफेलॅक्टिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू खूप चांगले आहेत, परंतु ड्रॉबॅक काय आहे स्टिरॉइडचे साईड इफेक्ट. तुम्हाला सर्वांना माहित असेल स्टिरॉइड जास्त दिवस यूज केले तर साईड इफेक्ट होऊ शकतात. बरोबर आहे. मग ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट ऍज अ अल्टरनेटिव्ह यांना आहे, माइल्ड केसमध्ये आपण यूज करू शकतो. परंतु तुम्हाला जर विचारलं प्रोफेलॅक्टिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू स्टिरॉइड आणि ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट मध्ये जास्त इफिकेसी कोणाची आहे, स्टिरॉइड्सचे. स्टिरॉइडची आहे. लक्षात आलं? ओके. येस. ओके. तर याची इफिकेसी कमी आहे ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्टची, पण ते चिल्ड्रन मध्ये मोर ऍक्सेप्टेबल आहे. तर सिव्हिअर माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा मध्ये आपण यूज करू शकतो. त्याचप्रमाणे हे ड्रग आपण कॉर्टिकोस्टिरॉइड बरोबर यूज केले तर कॉर्टिकोस्टिरॉइडचा डोस आपण कमी करू शकतो. ओके. तिसरं, एनसेड इंड्यूस अस्थमा मध्ये हे ड्रग इफेक्टिव्ह राहतील का नाही? हो, राहते. कारण एनसेड इंड्यूस अस्थमा किंवा ऍस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा मध्ये कॉक्स एन्झाईम इनिबिट झाल्यामुळं, सायक्लोऑक्सिजनस पाथवे इनिबिट झाल्यामुळं ॲरेचिडोनिक ऍसिड कुठं डायव्हर्ट होतो, कोणत्या पाथवेकडे डायव्हर्ट होतो आपण पाहिलंय? ॲरेचिडोनिक ऍसिडचे दोन पाथवे आहे ना, सायक्लोऑक्सिजनेस आणि लायपोऑक्सिजनेस. सायक्लोऑक्सिजनेस पाथवेने प्रोस्टॅग्लॅंडिन बनतं आणि लायपोऑक्सिजनेस पाथवेने काय बनतं? ल्युकोट्राईन. जर सायक्लोऑक्सिजनेस पाथवे ब्लॉक केला आपण एनसेड देऊन, एनसेड सायक्लोऑक्सिजनेस एन्झाईम इनिबिट करून प्रोस्टॅग्लॅंडिन सिंथेसिस इनिबिट करतं, तर जो पण ॲरेचिडोनिक ऍसिड आहे तो कुठं डायव्हर्ट होतो, कसल्या सिंथेसिस साठी डायव्हर्ट होतो? ल्युकोट्राईन. ल्युकोट्राईन. व्हेरी गुड, ल्युकोट्राईनच्या. आणि ल्युकोट्राईन वाढल्यामुळे अटॅक येतो. मग अशा पेशंट मध्ये एक तर तो एनसेड इंड्यूस अस्थमा जर असेल तर तुम्हाला एनसेड काय करावं लागेल? स्टॉप करावं लागेल. आणि त्याबरोबर जर ट्रीट करायचं असेल तर आपल्याला कोणतं ड्रग देऊ शकतो आपण ल्युकोट्राईनची ऍक्शन प्रिव्हेंट करायला? मॉन्टेलुकास. लक्षात आलं? तर ऍस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा मध्ये यूज करू शकतो. त्याचप्रमाणे एक्सरसाइज इंड्यूस एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन असेल त्यात यूज करू शकतो. ॲलर्जिक रायनायटिस मध्ये आपण यूज करू शकतो. लक्षात आलं? However, these drugs not suitable for terminating acute attack of asthma. लक्षात आलं तुमच्या? हो सर. ओके. मास्ट सेल स्टॅबिलायझर काय नाव आहे त्यांची? मास्ट सेल स्टॅबिलायझरची एमसीक्यू आला तर तुम्हाला माहित पाहिजे. एमसीक्यू याच्यावर येतो, याच्यावर तोच क्वेश्चन तुम्हाला येणार. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्ट सेल स्टॅबिलायझर? काय नाव होते मास्ट सेल स्टॅबिलायझरचे? इटोटिफेन. इटोटिफेन. व्हेरी गुड. अजून? सोडियम क्रोमोलॅकिन. व्हेरी गुड, सोडियम. आता हे नाव तुम्हाला माहित नसेल कारण हे डे टू डे प्रॅक्टिस मध्ये यूज केलं जाणारं ड्रग नाही. सोडियम क्रोमो निडोक्रोमिन. ग्लायकेट. ओके. निडोक्रोमिन. व्हेरी गुड. निडोक्रोमिल आणि किटोटिफेन. तुम्हाला विचारलं हे ड्रग कसे ऍक्ट होतील, मेकॅनिझम तुम्हाला नावातच दिलंय, मास्ट सेल स्टॅबिलायझर. सो दिस ड्रग प्रिव्हेंट मास्ट सेल डिग्रॅन्युलेशन. मास्ट सेल डिग्रॅन्युलेशन काय करता? हे प्रिव्हेंट करतात. बरोबर आहे. त्यामुळं हे ड्रग तुम्ही मला सांगा अॅक्यूट अटॅक मध्ये चांगले असतील का प्रोफेलॅक्सिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू? प्रोफिलॅक्टिक. प्रोफेलॅक्टिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू. परत बेस्ट प्रोफेलॅक्टिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू कोणता ग्रुप आहे?
Corticosteroid. कॉर्टिकोस्टिरॉइड, बरोबर, कॉर्टिकोस्टिरॉइड. ओके, तुम्ही कधी पाहिलं याचा यूज डे टू डे Yeah. क्लिनिकल? Yes, sir. Ketotifen is very good to prevent the frequency of attacks, and especially in pediatric cases, it prevents the further complications of asthma and ओके, prevents the further repeated attacks of the किटोटिफेन. pediatrics. ओके Yes. ओके, किटोटिफेनचा यूज आहे. Ketotifen is very useful, sir. ओके, चिल्ड्रन मध्ये मेनली आपण यूज करतो. Yes, sir. ओके, ठीक आहे. सोडियम क्रोमोग्लायकेट, त्याचा यूज पाहिलाय? नाही. तर याच्यामध्ये ऍडल्टचा जर विचार केला किंवा ओव्हरऑल अस्थमाच्या प्रोफिलॅक्सिस मध्ये बेस्ट जो ग्रुप आहे तो कॉर्टिकोस्टिरॉइड आहे इपिकेसी वाईज, परंतु आपण ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट किंवा मास्ट सेल स्टॅबिलायझर याचे ऍड ऑन ड्रग म्हणून यूज करू शकतो. तर सोडियम क्रोमोग्लायटेट हा एक ड्रग जो आहे हा इन्हेलेशनल रूटने यूज होतो. मास्ट सेल स्टॅबिलायझर मधला सोडियम क्रोमोग्लायकेट. आता इन्हेलेशनल रूटने तुम्हाला विचारलं की अस्थमा मधले कोणते ड्रग यूज होतात, तर तुम्ही मला 4 ग्रुपचे नावं सांगू शकतात का? एक होता बीटा 2 अगोनिस्टिक ड्रग, ते इन्हेलेशनल रूटने यूज होता. अजून कोणता ग्रुप इन्हेलेशनल रूटने यूज होतो अस्थमा मध्ये? अँटीकोलिनर्जिक. तिसरा ऑलरेडी आपण दिसलाय स्टिरॉइड. आणि चौथा ड्रग मास्ट सेल स्टॅबिलायझर मधला कोणता आहे? सोडियम क्रोमोग्लायकेट. ओके, they are not bronchodilator. These are not non-steroidal drugs used for prophylaxis of asthma. How they act? They act by stabilizing mast cell. These drugs prevent degranulation of mast cell. Nidocromil and sodium chromoglycate both are available for inhalational route. They use by MDI, meter dose inhaler ni ते यूज करतात सोडियम क्रोमोग्लायकेट आणि निडोक्रोमिल. पण किटोटिफेन कसं यूज होतं, काही आयडिया? ते ओरली यूज होतं. ओरली यूज होतं, टॅबलेट फॉर्म. ओके. ऍक्च्युली किटोटिफेन हा जो आहे हा ऍक्च्युली अँटीहिस्टॅमिनिक्स आहे आणि त्याला ही प्रॉपर्टी आहे ऍडिशनल मास्ट सेल स्टॅबिलायझेशन. ओके, तर किटोटिफेन ओरली यूज होतं. पण सोडियम क्रोमोग्लायकेट आणि निडोक्रोमिल आपण कोणत्या रूटने यूज करतो? इन्हेलेशनल रूटने. ओके, आता मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन तुमच्या लक्षात आली की these drugs prevent degranulation. So these drugs prevent release of mediators like histamine, leukotriene, prostaglandin, platelet activated factor, and all these mediators have role in precipitation of bronchial asthma. So by inhibiting release of this mediator, mast cell stabilizer prevent attack of bronchial asthma. So we use these drugs mainly for prophylaxis point of view. एक्झॅक्ट मेकॅनिझम क्लिअर नाहीये की मास्ट सेल स्टॅबिलायझेशन कसं होतं, परंतु जी मेकॅनिझम त्रिपाठीत मेन्शन केली आहे की मास्ट सेल स्टॅबिलायझेशन टेक्स प्लेस by altering the function of one channel present on the cell membrane of mast cell, and the name of that channel is chloride channel. They interfere with function of delayed chloride channel present on the mast cell and prevents degranulation. तर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर कोणी विचारलं की कोणतं चॅनलचं फंक्शन मास्ट सेल स्टॅबिलायझर अल्टर करतात, तर तुमचा आन्सर काय पाहिजे? क्लोराईड चॅनल. क्लोराईड चॅनल. ओके, तर आता हे सोडियम क्रोमोग्लायकेट आपण अस्थमा मध्ये यूज करू शकतो, ॲलर्जिक रायनायटिस मध्ये यूज करू शकतो, ॲलर्जिक कंजक्टिव्हायटिस साठी पण यूज करू शकतो, परंतु एवढे पॉप्युलर नाही ते. ओके ओके, आता एक लक्षात घ्या, हे मास्ट सेल स्टॅबिलायझर जे आहेत आपल्याकडं, मास्ट सेल जे आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी असतात. स्किन मध्ये मास्ट सेल आहे, लंग्स मध्ये आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी आहे. हे मास्ट सेल स्टॅबिलायझर जे आहे हे मेनली लंग मधले मास्ट सेल स्टॅबिलाइज करतात, स्किन मधले करत नाही. म्हणून स्किनच्या ॲलर्जिक रिएक्शन मध्ये ते एवढे इफेक्टिव्ह नाहीत. नाही लक्षात ठेवलं तरी चालतं.
ओके. ओके, आता नेक्स्ट मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेलं आहे प्रोफेलॅक्टिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू यूज करता, पण ऍज कम्पेअर टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड सुपेरियर आहे की इन्फेरियर आहे हे ड्रग? सुपेरियर. इन्फिरियर. कॉर्टिकोस्टेरॉइड सुपेरियर. कॉर्टिकोस्टेरॉइड सुपेरियर आहे. सुपेरियर आहेत. हा, आणि मास्ट सेल स्टॅबिलायझर ल्युकोट्राईन अँटॅगोनिस्ट हे इन्फेरियर आहे. बेस्ट आहेत. ग्रुप फॉर प्रोफेलॅक्टिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू, मोस्ट इफिकेशियस ग्रुप कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ओके. ॲलर्जिक रायनायटिस, कंजक्टिव्हायटिस मध्ये यूज करू शकतो. ओके. आता हे का पॉप्युलर नाही? आता याचे ऍडव्हर्स इफेक्ट जेव्हा तुम्ही पाहता तर तुमच्या लक्षात येईल की ऍडव्हर्स इफेक्ट, बहुत सारे ऍडव्हर्स इफेक्ट हे म्हणजे अस्थमाचे जसे सिम्पटम्स आहेत त्यासारखे यांचे ऍडव्हर्स इफेक्ट आहेत. पहा, आता हे इनहेलेशनल रूटने यूज केल्यामुळे थ्रोट इरिटेशन होणार आहे. ते ड्रायनेस ऑफ माउथ करतात, कफ करतात. कफ अस्थमाच्या सिम्पटम्स मध्ये कफ होतं का? होतं. ते काय करता बघा, हे ड्रग ब्रोंको स्पाझम. कॅरेक्टरिस्टिक वेजिंग साऊंड येतो त्याच्यामुळं. चेस्टचं काय करता? टाइटनेस. त्यानंतर हेडेक, डिझीनेस हे नॉन स्पेसिफिक ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे. अर्थ्राल्जिया, रॅशेस ते पण नॉन स्पेसिफिक ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे. रेस्पिरेटरी सिस्टीम रिलेटेड काय काय ऍडव्हर्स इफेक्ट त्यांचे आहेत मास्ट सेल स्टॅबिलायझरचे? कफ, ब्रॉन्कोस्पाझम, व्हिजिंग आणि चेस्ट टाइटनेस. आता तुम्ही अस्थमाचे सिम्पटम्स पाहिले, त्यामधले याच्यातले कोणते सिम्पटम्स दिसतात अस्थमामध्ये? सगळे. व्हिजिंग, कफ. हा, मग त्यामुळं हे जरी प्रोफेलॅक्सिस मध्ये म्हणजे आता हे काय येतं, चेस्ट टाइटनेस, ब्रॉन्कोस्पाझम, हे क्लिअर नाही आहे. मेकॅनिझम क्लिअर नाही आहे की ऍडव्हर्स इफेक्ट का दिसतात, पण काही पेशंट मध्ये हे ऍडव्हर्स इफेक्ट नोटेड झाले. त्यामुळं सोडियम क्रोमोग्लायकेट नावाचा जो ड्रग आहे मास्ट सेल स्टॅबिलायझर, तो अस्थमामध्ये पॉप्युलर नाही झाला. बरोबर आहे, त्यामुळे तो पॉप्युलर नाही आहे. लक्षात आलं? साईड इफेक्ट लक्षात राहतील तुम्हाला मास्ट सेल स्टॅबिलायझरचे, ऍटलिस्ट तीन येस चार. सर. ओके, तुम्हाला जी हिंट दिली त्याच्यावरून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. ठीक सर, आहे. हे स्टॅबिलायझर जे आहेत स्किन मध्ये पण त्यांचा हे होत असणार आहे, त्याच्यामुळे मग ते स्किन चे प्रॉब्लेम क्रिएट होत असतील. नाही, स्किन मध्ये त्यांचा रोल म्हणजे कसं आहे, स्किनच्या अलर्जी मध्ये, आता अलर्जिक रिॲक्शन मध्ये काय होतं की हिस्टामाइन रिलीज होतं. मला हिस्टामाइन, असं म्हणायचं होतं सर, हे आपण अस्थमा मध्ये किंवा सीओपीडी मध्ये हे जे देतो ना मास्ट स्टॅबिलायझर वगैरे हे ड्रग्स, हा, त्यामुळे त्याचा इफेक्ट स्किन मधले जे मास्ट सेल आहेत त्याच्यावर पण होत असून मग ते नाही नाही, स्किन मध्ये जर झालं तर स्किन मधले मास्ट सेल डिग्रॅन्युलेशन नाही होणार. मग त्यामुळे अलर्जिक रिॲक्शन स्किनच्या त्याच्यात इफेक्टिव्ह आहेत का, त्याचं रिझन मी तुम्हाला सांगितलंय की हे स्पेसिफिक कोणते मास्ट सेलला स्टॅबिलाईज करताय, लंगच्या. ओके. स्किन मधले जे मास्ट सेल आहेत त्याला स्टॅबिलाईज करताय का? हे नाही. म्हणजे एखाद्या, आता स्किन ॲलर्जीचे पेशंट जे असतात त्यामध्ये काय होतं की हिस्टामाइन रिलीज होतं आणि हिस्टामाइनमुळे ॲलर्जिक रिस्पॉन्स येतो. आता हिस्टामाइन कुठून रिलीज होतं? स्किन मध्ये, स्किन मधल्या मास्ट सेल मधून. बरोबर आहे. मग आपल्याला असं वाटतं की स्किनच्या ॲलर्जिक कंडिशन प्रिव्हेंट करायचं असेल तर हे सोडियम क्रोमोग्लायकेट नावाचं किंवा बाकी मास्ट सेल स्टॅबिलायझर अस्थमा मधले जे आहे ते यूज करू शकतो का? तर त्याचं आन्सर त्यांनी बुक्स मध्ये नो दिलंय, नॉट इफेक्टिव्ह इन ॲलर्जिक स्किन कंडिशन. लक्षात आलं? मेनली सोडियम क्रोमोग्लायकेट. हो सर. ओके, चालेल. जस्ट एक मिनिट हा. ठीक आहे. एक मिनिट. जस्ट एक मिनिट, शेअरिंग मिस झालंय. ओके, तर
मास्ट सेल स्टॅबिलायझरचा जर विचार केला तर तुम्हाला मास्ट सेल स्टॅबिलायझरचं मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन माहीत पाहिजे, मास्ट सेल स्टॅबिलायझरचा रोल माहीत पाहिजे, आणि मास्ट सेल स्टॅबिलायझर आता आपण कॉमनली काय यूज करत नाही त्यावेळेस त्यांचे ऍडव्हर्स इफेक्ट मास्ट सेल स्टॅबिलायझरचे माहीत पाहिजे. तर आता जो राहिलेला ड्रग आहे कॉर्टिकोस्टेरॉइड ते आपण उद्या पाहूया. आता 9 वाजता मला MBBS प्रॅक्टिकल एक्झाम आहे. ओके, तर कॉर्टिकोस्टेरॉइडचा याच्यामध्ये तुम्हाला रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन ब्रॉन्कियल अस्थमा हे शॉर्ट नोट येऊ शकते. मग कॉर्टिकोस्टेरॉइड तुम्ही कुठे यूज करतात, मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन काय आहे, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कुठे यूज होतात, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कुठे यूज होतात, IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड हे तुमचे पॉइंट सांगतोय मी. कोणताही क्वेश्चन लिहिताना आवाज येतोय ना माझा? हो सर. हो sir, येतोय. कोणताही हो, येतोय क्वेश्चन sir. कोणतंही क्वेश्चन लिहिताना तुम्हाला त्याचे पॉइंट्स माहित असेल तर तो एक्सप्लेन करायला सोपा जातो. आता MBBSच्या एक्झाम मध्ये 2 क्वेश्चन होते, 7 मार्काचं शॉर्ट नोट असते त्यांना, तुम्हाला 4 मार्काचे असते. तर रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन ब्रॉन्कियल अस्थमा आणि दुसरी होती ब्रॉन्कोडायलेटर, असे 7 मार्काला त्यांना लिहायचं होतं. तर ब्रॉन्कोडायलेटर मध्ये तर मी ऑलरेडी डिस्कस केलं. आता कॉर्टिकोस्टेरॉइड मध्ये काय लिहायचं हा खूपदा प्रश्न पडतो. काय काय लिहायला पाहिजे, तर जस्ट 1 मिनिट. तर कॉर्टिकोस्टेरॉइड मध्ये कोणकोणत्या पॉइंट्सवर आपण तो क्वेश्चन कव्हर केला पाहिजे. पहिले, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कसे ऍक्ट होतात. ओके, त्यात इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइडचे एक्झाम्पल काय आहेत, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइडचे एक्झाम्पल काय आहेत, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड कुठं यूज करतात, कोणत्या पद्धतीने यूज होतात, म्हणजे मीटर डोस इनल, रोटा इनहेलर, ते यूज करताना काय काळजी घेतली पाहिजे, कारण कॉर्टिकोस्टेरॉइडचे ऍडव्हर्स इफेक्ट खूप आहे. मग ओरल ऍडव्हर्स इनहेलेशनल रूटने दिल्यावर लोकल ऍडव्हर्स इफेक्ट काय येतील ते अवॉइड करण्यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे, सिस्टेमिक ऍडव्हर्स इफेक्ट काय येऊ शकतं कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज केल्यानंतर, हे झालं इनहेलेशनलचं. त्यानंतर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपण अस्थमाच्या कोणत्या पेशंट मध्ये यूज करतो, आणि इनहेलेशनल टू ओरल शिफ्ट करताना किंवा ओरल टू इनहेलेशनल शिफ्ट करताना काय काळजी घ्यायची, आणि त्यानंतर IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोणत्या कंडिशन मध्ये यूज करता आणि कसं यूज करतात. तर ह्या सर्व गोष्टी त्यात आल्या पाहिजे. आणि लास्टला मग वी यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर प्रोफेलॅक्टिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू. त्यात तुम्ही सांगू शकता दे आर मोर इफिकेशियस दॅन ल्युकोट्राईन अँटागोनिस्ट अँड मास्ट सेल स्टॅबिलायझर. तर तशा गोष्टी आपल्या आल्या पाहिजेत. तर ह्या सगळ्या पॉइंट मध्ये ते आलं पाहिजे. आता MBBS मध्ये 80% जे मुलं होते त्यांनी काय लिहिलंय, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स युजफुल इन ब्रॉन्कियल अस्थमा ड्यू टू देअर अँटी इन्फ्लामेटरी ऍक्शन. तेवढं, त्याच्यापेक्षा जास्त त्यांनी मेन्शनच नाही केलं, कारण त्यांना कोणत्या पॉईंटवर तो क्वेश्चन लिहायचा तोच माहित नाही. काहींनी लिहिलंय कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर ब्रॉन्कोडायलेटर दॅट्स वाय युजफुल इन ब्रॉन्कियल अस्थमा. पहिली गोष्ट, ते ब्रॉन्कोडायलेटर नाहीत, हा पॉईंट तुमच्या माइंड मध्ये पाहिजे. ते सेंटेन्स तुम्ही लिहायला पाहिजे की कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर नॉट ब्रॉन्कोडायलेटर, बरोबर. मग बाकीच्या गोष्टी आल्या पाहिजे. तर हे जे पॉइंट्स आहेत, आपल्याला तो क्वेश्चन कोणत्या पॉइंट्सवर एक्सप्लेन करायचा आहे त्याला आपण पॉवर पॉइंट्स म्हणतो. ते प्रत्येक क्वेश्चनचे ते पॉइंट्स तुमच्या माइंड मध्ये पाहिजे आणि ते पॉइंट्स एक्सप्लेन करत चालायचे, त्यामुळे बरोबर ती शॉर्ट नोट तुमची तयार होते. लक्षात आलं? तर आवाज येतोय ना? हो सर. येतोय. हो सर. ओके. ओके, तर उद्या आपण राहिलेला पाठ पाहूया. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपण पाहणार आहोत आणि त्यानंतर मीटर डोस इनहेलर देताना काय काळजी घ्यावी ते पाहणार आहोत. कफ रिलेटेड जो क्वेश्चन आहे त्यावर तुम्हाला शॉर्ट नोट येऊ शकते. ट्रीटमेंट ऑफ ड्राय कफ, खूप धन्यवाद. ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्टिव्ह कफ. ओके, तर ड्राय कप आणि प्रोडक्टिव्ह कपची ट्रीटमेंट आपण नंतर पाहणार आहोत उद्या. तर कफ हा शॉर्ट नोटच्या दृष्टीने विचारला जाणारा प्रश्न आहे.
लॉंग क्वेश्चनच्या दृष्टीने कप कोणीही विचारत नाही. ओके ओके. तर त्यामध्ये ड्राय कप आणि प्रोडक्टिव्ह कप यासाठी Product. कोणते ड्रग यूज होता त्याविषयी तुम्हाला माहित पाहिजे आणि ते कसे ऍक्ट होतात. ठीक आहे, चालेल. तर उद्या आपण पाहूया. उद्या गुरुवार आहे ना, शुक्रवारी तुमची शुक्रवारी 11 वाजता असणार एक्झाम. ठीक आहे, 11 ते 1 च्या मध्ये आपण घेऊया. ओके चालतं. ओके, थँक्यू. Okay. Thank you. थँक्यू सर. Thank you, sir.